गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओंकारपीठ सिद्धांतं ब्रह्म विद्योपदेशिका श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यं च जनकं सुख सान्दीपमीश्वरं कृष्णमर्जुन संयुक्तम् उद्धवं च नमो नमः। ब्रह्मानंद योगीन्द्रं रामानंद ज्ञानेश्वरः सहजानंद योगीश रामावधूत गुरुं भजामि। अंबिका शिव योगीन्द्रं वेमन योगी सद्गुरुं निरंजन वेंकयार्य तिरुवेंगल गुरुं भजे। श्रीधर स्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्य दीक्षितं कंबालूरि अप्पब्रह्मं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगिनः पील्कान लक्ष्मणार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वासिष्ठ सिद्धांतं पूर्णबोधोपदेशिका वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्ममतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिका वेमुल रामयार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। प्रणवातीतमगम्यं पराप्रकृतिरहितं परमजलोपदेशिका श्रीराजयाख्य गुरुं भजे। श्री ब्रह्म विद्या सिद्धांतम अचल तत्वोपदेशिका श्री नागयार्य योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। द्वयात्मरकित सिद्धांतम परम पुरुष प्रबोधका श्री विवेकानंद सुब्बयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। क्षराक्षरमतीतं च अचल पूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण सांदीप मध्यमां ओंकार पीठ पर्यंतं वंदे गुरु परंपरम। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। श्री समन्वितमव्ययं परम प्रकाशमगोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाद्यमकल्मषं निर्मलं निगमान्तमद्वयमप्रतर्क्यमबोधकं प्रातरेव किमानसान्तर्भावयेद्गुरुपादुकम्। नाद बिंदु कलात्मकं दशनाद भेद विनोदकं मंत्रराज विराजितं निज मंडलांतर्भाषितं पंचवर्णमखंडमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रातरेव किमानसान्तर्भावयेद्गुरुपादुकम्। व्योमवद्वकिरन्तरस्थितमक्षरं निखिलात्मकं केवलं परिपूर्णमेकमजन्महि प्रतिरूपकं ब्रह्मतत्त्वविनिश्चयं निरतानुमोक्षशुबोधकं प्रातरेव किमानसान्तर्भावयेद्गुरुपादुकम्। बुद्धिरूपम बुद्धितंत्रिकैककूट निवासिनं निश्चलं निरत प्रकाशक निर्मलं निजमूलकं पश्चिमान्तरखेलनं निज शुद्ध संयमि गोचरं प्रातरेव किमानसान्तर्भावयेद्गुरुपादुकम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। गुरु परम को जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरु स्वामी। जय गुरुम्मा। जय
3వ శ్లోకంలో ఇంకా కొంత మిగిలి ఉంది. ఎరుకకి కళలు ఉన్నాయి, ఆ కళల వల్ల కదలికలు ఉన్నాయి, కదలికల వల్ల విశ్వం ఉత్పత్తి అయింది. కనుక తరంగ రూపం అలల్లాగా ఉండేటువంటి చలనాలేవో అవి కాస్త ఆగిపోయినాయి. దానికి ఆ కళలు ఆగిపోతే తరంగాలు లేని చోట అనే దాని గురించి చెప్తున్నాడు. ఒక సముద్రం ఉందండి, ఆ సముద్రము తరంగాలు లేని చోట గంభీరంగా, ప్రశాంతంగా, ఘోష లేకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉంది. అది రెండోది లేని ఒక్కటైనటువంటి సముద్రం అయితే ఆ విధంగా ఉంటుంది, అది తప్ప ఇంకేమీ లేకుండా ఉంటే. కానీ అది ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటుంది. కానీ మనము ఇప్పుడు ఉదాహరణగా తీసుకున్న సముద్రానికి, ఆ సముద్రం లోతుల్లోకి వెళ్తే అక్కడ భూమి ఉంది, సముద్రం ఉపరితలం పైకి వస్తేనేమో అక్కడ ఆకాశం ఉంది. ఆ ఆకాశానికి సముద్రానికి మధ్యలోనేమో వాతావరణం ఉంది. ఆ వాతావరణం వల్ల, ఆ గాలుల వల్ల ఆ సముద్రము యొక్క ఉపరితలంలో ఉన్నటువంటి నీళ్లు కదులుతున్నాయి. కదలడం వల్ల తరంగాలు వచ్చినాయి. తరంగాలు ఆ సముద్రం యొక్క తీర ప్రాంతం దగ్గరికి వస్తే భూమిని తాకినాయి. భూమిని తాకిన తరంగాలు మళ్ళీ భూమిని ఢీకొట్టి వెనక్కి వెళ్తున్నాయి. అలా ముందుకి వెనక్కి జరిగేటువంటి ఆ తరంగాల కదలికల వలన అలలు, కెరటాలు విజృంభించినాయి. ఆటుపోటు కదలికలతో పాటు ఘోష కూడా వచ్చింది, శబ్దాలు వచ్చినాయి. ఇక్కడ మనం చెప్పినటువంటి కథలో ఏముందంటే, ఏముంది, సముద్రముతో పాటు సముద్రం అడుగునున్నటువంటి భూమి, సముద్రం యొక్క ఉపరితలం మీద ఉన్నటువంటి వాతావరణం, గాలి, ఈ సముద్రం యొక్క తీర ప్రాంతంలో మళ్ళీ భూమి, ఈ గాలి వల్ల కదిలినటువంటి తరంగాలు కెరటాలై భూమిని తాకి ఘోష వలన నురుగు, బుడగలు అన్నీ వచ్చినాయి. ఇక ఇప్పుడు కదలనిదే సత్యం కదా, కదలిక మాయ అన్నాం కదనుకోండి. కదలనిదే సత్యము, కదిలేదంతా మాయ అన్నామనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమైంది, వాతావరణం అనేటువంటి గాలి లేదు, సముద్రాన్ని కదిలించేది లేదు, సముద్రం లోతులో భూమి కూడా లేదు, లోపలికి ఎంత పోయినా అక్కడ సముద్రమే ఉన్నది, పైకి ఎంత పోయినా అక్కడ వాతావరణం, గాలి, ఆకాశం లేవు అనుకోండి. తీర ప్రాంతానికి దశ దిక్కులు తిరిగితే ఎంత దూరం పోయినా సముద్రమే ఉన్నది, భూమి లేదు. కాబట్టి దాని కలలు రావడం లేదుగా. అది నిస్తరంగ సముద్రము అంటే. ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ అన్నప్పుడు ఈ సముద్రమే ఉన్నది. తరంగాలతో కూడి భూమి, వాతావరణం, ఇతరత్రా ఉన్నవన్నీ ఏవీ లేనటువంటి సముద్రం ఉన్నది ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు. సముద్రం తప్ప రెండవది లేదు కాబట్టి అప్పుడు ఆ సముద్రంలో కదలికలు వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు, తరంగాలు వచ్చే అవకాశం లేదు, ఢీకొట్టే అవకాశం లేదు, నాదాలు, ఘోషాలు, శబ్దాలు వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు, అలలు ఉవ్వెత్తున లేచేందుకు అవకాశం కూడా లేదు, అలలే లేనప్పుడు బుడగలు, నొరగలు వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు. కాబట్టి నురుగు దేనివల్ల వస్తుంది అంటే మురికి వల్ల వస్తుంది. ఇక బ్రహ్మ కంటే రెండో వస్తువు లేదు కాబట్టి మురికి కూడా ఉండదు. సృష్టి ప్రారంభంలో ఇక రెండో వస్తువుగా తయారు కావడానికి ఉండేది లేకపోతే ఆ మురికి లేదు, బుడగ లేదు, నొరగ లేదు, తేంది లేదు. బ్రహ్మ కంటే రెండో వస్తువే లేదు. బుడగ దేనివల్ల వచ్చిందంటే నీరు ఒక పొరలాగా చేసుకొని లోపల గాలి దూరితే బుడగ వచ్చింది. గాలి అనే రెండో వస్తువు లేదు. నేను చెప్పేటటువంటి బ్రహ్మ అద్వయం, రెండవది లేదు. కాబట్టి గాలి లేదు, బుడగ రాదు. గాలి లేదు కాబట్టి అలలు లేవు, తరంగాలు లేవు. కనుక ఇది నిస్తరంగ సముద్రం అంటే. ఈ నిస్తరంగ సముద్రం వంటిది బయలు. మళ్ళీ ఈ సముద్రం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి
వాతావరణంతో కూడుకున్న సముద్రమేమో మలినం చెందడం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి రెండోది. దానికి ఉన్నాయి భిన్నమైనటువంటి వాతావరణ రీతులన్నీ ఉన్నటువంటిది. ఆ చెప్పబడినటువంటి అసలైనటువంటి ఏమీ లేనటువంటి దాంట్లో తరంగాలు అనేటివి లేవు. బ్రహ్మము తప్ప వేరేది లేని దాంట్లో. కాబట్టి సూక్ష్మరూపమైనటువంటి సద్గురు హృదయైక్యమైనటువంటి నిజ సమాధి యందు నిస్తరంగ స్థితిలో, ఆ నిస్తరంగ సముద్రము అంటే అచల పరిపూర్ణం. ఆ స్థితిలో శిష్యుడు దాదాపు బయలుకి సమానమైనటువంటి స్థితికి సాధన చేయాలి. ఆ సమానమైన స్థితి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత గురుపాదాన్ని పట్టుకోవాలి. గురుపాదాన్ని పట్టుకుంటే బయలుతో సమానమైనటువంటి నిర్వికల్ప స్థితిలో కేవల పరబ్రహ్మ స్వరూప స్వయం ప్రకాశ రూప సాక్షాత్కార జ్ఞానం దాకా శిష్యుడు రావాలి. ఆ విధమైనటువంటి సూక్ష్మరూపమైనటువంటి సద్గురు హృదయమైనటువంటి నిజ సమాధిలో నిస్తరంగ స్థితిలో అట్లా తరంగాలు లేనటువంటి సముద్రం ఇందాక ఉదాహరించినటువంటిది. అటువంటి అచల పరిపూర్ణము ఆ స్థితిలో శిష్యుడు దాదాపు విచారణ అంతా సాధన అంతా అయిపోయిండేటువంటి స్థితిలో ఇంకా ఇదంతా కింద స్థాయిలో గురుపాదం పట్టుకున్నటువంటి గురుపాదం ఏది ఆ సమానమైన స్థితి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత గురుపాదాన్ని పట్టుకుంటే గురుపాదం బయలుతో సమానమైనటువంటి నిర్వికల్ప స్థితిలో కేవల పరబ్రహ్మ స్వరూపం స్వయం ప్రకాశ రూప సాక్షాత్కార జ్ఞానం దాకా శిష్యుడు రావాలి. వచ్చి అక్కడ దాన్ని ఆ పరబ్రహ్మని నిష్కల బ్రహ్మగా బయలు బ్రహ్మగా నిర్ణయించి గురుపాదాన్ని పట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఆ గురువు ఆ కళల్ని ప్రకాశాన్ని ఎరుకని జ్ఞానాన్ని చెదరగొట్టేసి నిష్కళారూపమైనటువంటి నిస్తరంగ సముద్ర రూపమైనటువంటి గంభీరమైనటువంటి పరమశాంతమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి అచలమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి బట్టబయలుని ఆ శిష్యుడికి అందిస్తాడు. ఇది గురుకృప అంటే. ఎలా అందుతోంది అనేది గురుగోప్యం. అది ఆ గురువుకు ఆ శిష్యునికే తెలవాలి. అందడము అంటే అది వస్తువు కాదు కాబట్టి దాన్ని ఇద్దరు గుర్తెరిగినటువంటి గురువు ఆల్రెడీ గుర్తెరిగి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు. శిష్యుడు కూడా ఆ విధమైనటువంటి దాన్ని గుర్తెరిగి అట్లా ఏదైనటువంటి నిష్కళ అయినటువంటి ఏ కళలు లేనటువంటి స్థితిలోకి ఆ గంభీరమైనటువంటి తరంగం లేనటువంటి పరమశాంతమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి అచలమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి బట్టబయలుని ఏ కళలు లేవు ఇంక దాంట్లో దాన్ని అందిస్తారు. అది గురుకృప అంటే అది. ఇంకా అది ఎలా అందుతుంది అనేది మాత్రం గురుగోప్యం వారి ఇరువురికి తెలుసు. అందుకే ఎరుక విడిపించలేరెవ్వరు ధాత్రిన్ ఒక్క గురుడు తప్ప అనే వాక్యం పదార్థాల్లో వాడారు కందపద్యాల్లో. నేను ఈ పద్ధతిలోనే రహస్యముగా ఇలా ఆశ్రయించడం ద్వారా శిష్యుడు గురుకృపకు పాత్రుడై ఎరుక విడిచి బయలురూపుడై పరమపదాన్ని పొందుతాడు. ఇంతకంటే గత్యంతరం లేదు. గురువే ఎరుక విడిపించాలి. ఎరుక లేకపోవడానికి సంసిద్ధమయ్యేదాకా నీ సాధన. శిష్యుని సాధన అంతా ఏటి వరకు అంటే ఎరుకను వివరించబడి ఆ ఎరుక లేకుండా ఎట్లా పోతుందో ఎరుక లేకపోవడానికి సంసిద్ధమయ్యే వరకే నీ సాధన అంతా. ముందు దాని గురించి తెలుసుకోవడమే. ఇంకా అది లేకుండా పోయే వరకు సాధన చేసిన తర్వాత ఆ సంసిద్ధ స్థితిలో ఆ సంసిద్ధమైనటువంటి స్థితిలో గురువుని పట్టుకుంటే గురువు ఎరుక విడిపిస్తాడు. ఇది వరుస క్రమం. మొత్తం అంతా గురువే చూసుకోడండి. గురుకృప అడుగడుగునా ఉన్నప్పటికీ అంచెలంచెలుగా దశల వారీగా భ్రాంతి రహితము చేసుకుంటూ అంతంలో భ్రాంతి యొక్క ఎరుక యొక్క వేదం అనేటువంటి విద్ అనేటువంటి ఎరుక యొక్క అంతంలో బయలే ఉన్నది. అందువల్ల ఎరుక యొక్క అంతము దాకా శిష్యుడు ఎరుకలోనే ప్రయాణం చేస్తాడు. ఈ సాధన అంతా ఎరుకలోనే, ఈ విచారణ అంతా ఎరుకలోనే. అంతా
చేసి ఆ ఎరుక అంతమైపోయే స్థితి వరకు దాంట్లోనే ఎరుకలోనే ప్రయాణం కూడా చేస్తాడు. ప్రయాణం అంతా ఎరుకలోనే, వివరణ అంతా, విచారణ అంతా ఎరుకలోనే. అందుకని ఎరుకలోనే విశిష్టాద్వైతం, ఎరుకలోనే ద్వైతం, ఎరుకలోనే అద్వైతం, ఎరుక విడిచేసరికి బయలే ఉన్నది. అన్నీ ఎరుకలోటివే అవన్నీ. ఎరుక విడిచేసరికి ఇంకేముందంటే బయలే ఉంది. అచల స్థితిలో ఉన్నటువంటి బయలే ఉన్నది. కదలక లేని స్థితిలో, దాదాపు నిశ్చల స్థితిలో గురువుని ఆశ్రయించి అచల స్థితిని శాశ్వతపరుచుకోవాలి. కాబట్టి ఎరుకలోనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, ఎరుకలోనే విచారణ చేస్తున్నాం, ఎరుకలోనే ఈ సృష్టి పుట్టుక కాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటివి కానీ, దాంట్లో వచ్చినటువంటి సిద్ధాంతాలు కానీ, వేదాలుగా కల్పించబడినటువంటి విచారణ అంతా, వేదాలలో వివరించబడినటువంటిది అంతా కూడా ఎరుకలోనిదే, వేదాలతో సహా. కాబట్టి అదంతా విచారణ వరకు కొనసాగినటువంటి శిష్యుడు అక్కడ దాకా విచారణ వరకు కొనసాగిన తర్వాత ఆ గురుకృప చేత ఆ ఎరుక అనేది విడిస్తే ఉన్నది బయలే. కదలకలేని స్థితిలో, నిశ్చల స్థితిలో గురువుని ఆశ్రయించి అచల స్థితిని శాశ్వతపరుచుకునేటువంటి స్థితిలో ఉన్నది. శాశ్వతపరుచుకోవాల్సింది ఎవరి బాధ్యత? ఆ శిష్యుడే. ఆ శిష్యుడు వెంబడి ఆ శిష్యుడు ఎట్లా ఉండాలంటే అది పొందే వరకు, ఆ స్థితి వచ్చే వరకు నిరంతరమైనటువంటి తీవ్ర మోక్షాపేక్షతో ప్రయత్నం చేయాలి. నిరంతరము దాని మీదనే ఉండాలి. ఆ శాశ్వత అచల స్థితియే బట్టబయలు కనుక ఆ గురువు యొక్క పాదమును ఆ రకంగా పట్టుకుంటున్నాం. ఆ నిజ గురువు అని చెప్పి నిన్నంతా చెప్పారు కదా. నిజ గురువు అంటే ఎవరంటే ఆ విధంగా తాను బయలు స్వరూపుడై ఒక పాదం లేనెరుకలో ఉంటే ఆ శిష్యుడు లేనెరుక అనే పాదాన్ని పట్టుకొని విచారణ కోసం తాను కూడా ఆ బయలు స్థితిని పొందడానికి గురువు పాదాన్ని ఆశ్రయిస్తే ఆయన వచ్చి ఈ శిష్యునికి లేనెరుకలోనే సర్వము బోధించి మళ్ళీ ఎరుకను విడిపించినటువంటి స్థితిలో ఇంకప్పుడు ఇద్దరుగా ఉన్నటువంటి ఎరుకలో వేరుగా కనపడుతున్నటువంటి వారు లేరు. ఇంక ఉన్నది ఒక్కటే కాబట్టి ఆ ఉన్నటువంటి దాంట్లోనే వాళ్ళిద్దరూ కూడా గురు శిష్యులు మమేకమై గురు హృదయ స్థానంలోకి చేరుకుంటాడు ఆ శిష్యుడు. ఇక 4వ శ్లోకం మొదలైంది ఇక్కడ. బుద్ధి రూపం అబుద్ధికం త్రితయైక కూట నివాసినం నిశ్చలం నిఖిల ప్రకాశక నిర్మలం నిజమూలకం పశ్చిమాంతర కేళనం నిజ శుద్ధ సంయమి గోచరం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయేత్ గురుపాదుకం అనేది 4వ శ్లోకం. ఈ 4వ శ్లోకానికి జీవుని స్థాయిలో ఏది బుద్ధి అంటున్నామో, జీవుని స్థాయిలో ఏది బుద్ధి అంటున్నామో అది ఈశ్వరుని స్థాయిలో మహత్వం అని అంటున్నాం. జీవుని స్థాయిలో బుద్ధి ఏదైతే ఈ విషయాన్ని విచారణ చేస్తుందో, ఈ విషయాన్ని విశ్లేషించుకొని తనలో తర్కించుకునేటువంటి ఉందో, మనసు యొక్క మరో రూపమే బుద్ధి. మనసేమో చలించి విషయాలను తెలుసుకుంటే దాన్ని వివేకంతో విచారిస్తున్నటువంటిదేమో బుద్ధి. అది జీవుని స్థాయిలో బుద్ధి అంటుంటే అదే ఈశ్వరుని స్థాయిలో మహత్ అని అంటున్నాం. జీవుని విజ్ఞానమయ కోశంలో బుద్ధి అని అంటే, జీవుని యొక్క విజ్ఞానమయ కోశంలో దాన్ని బుద్ధి అని అంటే, ఈశ్వరుని విజ్ఞానమయ కోశంలో అది మహత్తు కనుక మహత్తే ఈశ్వరుని యొక్క బుద్ధి, మహత్తే ఈశ్వరుని యొక్క విజ్ఞానమయ కోశం కనుక బుద్ధి రూపము అంటే ఈశ్వరుని యొక్క విజ్ఞానమయ కోశ రూపంగా ఉన్నటువంటి మహత్ బ్రహ్మ అనేటువంటి జ్ఞానం. అది అబుద్ధికం కావాలి. బుద్ధి రూపం అబుద్ధికం. ఆ బుద్ధి రూపంగా ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క విజ్ఞానమయ కోశంగా ఉన్నటువంటి మహద్బ్రహ్మ అనేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది జీవునికి బుద్ధి అనే రూపంలో ఉంది. అది ఈశ్వరునికి మహద్బ్రహ్మ అనేటువంటి జ్ఞానంగా ఉంది. అది అబుద్ధికం కావాలి.
సర్వమైన ఎరుక బుద్ధి రూపకంగా మహత్రూపకంగా ఏదైతే వ్యక్తమవుతోందో అది అబుద్ధి రూపం కావాలి. సర్వమైనటువంటి ఎరుకంతా బుద్ధి రూపంగా ఉంది, మహత్రూపంగా ఏమో సమిష్టిగా ఉంది, వ్యష్టికేమో బుద్ధి రూపంగా ఉంది. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే వ్యక్తమవుతూ ఉందో ఆ వ్యక్తమవుతున్నది అబుద్ధి రూపం కావాలి. మహత్ వెనుక ఉన్నదేమో అవ్యక్తం. ఇక్కడ మహత్కి అవ్యక్తానికి మధ్యలో చెప్తున్నారు. మహత్కి అవ్యక్తానికి మధ్యలో చెప్తున్నారు. అవ్యక్తంగా ఉన్నప్పుడేమో ఏది ఏర్పడలే, వ్యక్తమైన తర్వాతే ఎరుక అనే సంకల్పం కారణమై వ్యక్తమైంది. కాబట్టి ఇక్కడ మహత్కి అవ్యక్తానికి మధ్యలో చెబుతున్నారు. సర్వమైనటువంటి ఎరుక మహత్తునందు బుద్ధి రూపంగా వ్యక్తమైనప్పటికీ, ఈ సర్వము అయినటువంటి ఎరుకే మహత్తులో బుద్ధి రూపకంగా వ్యక్తమైనప్పటికీ అంతకుముందు అబుద్ధి రూపంగా అవ్యక్తంగా ఉన్నది. ఆ వ్యక్తమైనటువంటి బుద్ధి రూపంగా ఉన్నది అంతకుముందు ఏ విధంగా ఉందంటే అబుద్ధి రూపకంగాను అవ్యక్తంగాను ఉన్నది. అయితే ఆ వెనుకనున్నటువంటి అవ్యక్తము వ్యక్త రూపానికి వచ్చినప్పుడు మహత్ అయింది. అంతకుముందు అవ్యక్తంగా ఉండేది వ్యక్త రూపానికి వచ్చేసరికి సమిష్టిలో మహత్ అయింది. అయితే అవ్యక్తంలో వ్యక్త రూపమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నదన్నమాట. అవ్యక్తము అనే దాంట్లో మళ్ళా వ్యక్త రూపమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట. తర్వాత ఏమైంది? త్రిపుటికి ఆధారమైనటువంటి కూటస్థ స్థితి ఉన్నది. మళ్ళా త్రిపుటి అనే దానికి ఆధారమైనటువంటి కూటస్థ స్థితి ఉంది. సాధకుని యందు భ్రాంతిలోనే ఉండి భ్రాంతిని విడిపింపు చేసుకునేటువంటి ఏ జ్ఞానం ఉన్నదో ఆ జ్ఞానం యొక్క మూలము నశించలేదో అందువల్ల వాడు కూటస్థుడైనప్పటికీ ఆ కూటస్థ స్థితి బయలుతో సమానమై ఉండవచ్చునుగాక. కానీ ఈ సరంజామ అంతా వాసన రూపంలో ఉండబట్టి ఆ సమయానికి వాడు అచలుడుగా కూటస్థుడుగా ఉన్నప్పటికీ వాడు అచల స్థితిలోనే అలా స్థిరంగా శాశ్వతంగా ఉండకుండా తిరిగి త్రిపుటిలోకి దిగుతున్నాడు. త్రిపుటికి ఆధారమైనటువంటి కూటస్థముగా ఉన్నాడు, కానీ త్రిపుటి రహితమైనటువంటి కూటస్థుడుగా లేడు. మళ్ళా ఒకసారి చెప్తాము వినండి. మళ్ళా ఒకసారి కింద నుంచి బుద్ధి రూపకంగా ఏదైతే ఉన్నదో అది అబుద్ధి రూపకంగా మారాలి అనేది ఆ పైన చెప్పినటువంటి బుద్ధి రూపం అబుద్ధికం అనేది చెప్పారు. దానికి వివరంగా ఏం చెప్పారంటే అంతకుముందు ఏ విధంగా వ్యక్తం కాకుండా ఉన్నప్పుడు అబుద్ధి రూపకంగా అవ్యక్తంగా ఉన్నది అది. అయితే ఆ వెనుకనున్నటువంటి అవ్యక్తము వ్యక్త రూపానికి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే మహత్ అయింది. అంటే అవ్యక్తంలో వ్యక్త రూపమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి తర్వాత ఏమైందంటే త్రిపుటికి ఆధారమైనటువంటి కూటస్థ స్థితి ఉన్నది. ఆ త్రిపుటికి ఆధారమైనటువంటి కూటస్థ స్థితి తర్వాత ఉంది. కాబట్టి సాధకుని యందు భ్రాంతిలోనే ఉండి భ్రాంతిని విస్తరింపజేసుకునేటువంటి ఏ జ్ఞానం ఉన్నదో భ్రాంతిలోనే సాధకుడు భ్రాంతి అనే దాంట్లో విచారణ కూడా ఎరుకలో చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏ భ్రాంతులు అయితే ఉన్నాయో ఆ భ్రాంతిలోనే తానుండి విస్తరింపజేసుకునేటువంటి ఏ జ్ఞానం అయితే ఉందో ఆ జ్ఞానం యొక్క మూలం ఏమైంది? మూలం నశించకుండా కనుక ఉంటే ఆ జ్ఞానం కూడా నశించాలి అని చెప్పారు కదా. ఏ జ్ఞానం అయితే ఏ జ్ఞానంతో తెలుసుకుంటున్నాడో ఆ తెలుసుకుంటున్న జ్ఞానం నశించకపోతే ఆ జ్ఞానం మళ్ళీ కూడా ఆ స్థితిలో నుంచి కూటస్థ స్థితిలో నుంచి మళ్ళీ త్రిపుటి కలిగి దాంట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల కూటస్థుడైనప్పటికీ కూడా ఆ కూటస్థుడైన స్థితిలో బయలుతో సమానమై ఉండవచ్చును, కానీ ఈ సరంజామ అంతా కూడా వాసనా రూపంలో ఉండబట్టి ఉంది కాబట్టి ఆ సమయానికి వాడు అచలుడుగా కూటస్థుడుగా ఉన్నప్పటికీ అచల స్థితిలో అలా స్థిరంగా శాశ్వతంగా ఉండకుండా తిరిగి ఆ జ్ఞానరహితం జ్ఞానం కూడా ఆ జ్ఞానం ఏదైతే పొందాడో జ్ఞానం ద్వారా విచారణ అంతా జరిగిందో ఆ జ్ఞానం కూడా లేకుండా అయిపోవాలి. విచారణ జరిపినటువంటి జ్ఞానం
అది శాశ్వతంగా అక్కడ అలా శాశ్వతంగా ఉండకుండా తిరిగి త్రిపుటిలోకి దిగుతున్నాడు. మళ్ళా త్రిపుటిలోకి దిగుతున్నాడు. మళ్ళా దానికి త్రిపుటికి ఆధారమైనటువంటి కూటస్థంగా ఉన్నాడు. కానీ త్రిపుటి రహితమైనటువంటి కూటస్థుడుగా లేడు. త్రిపుటి రహితమైనటువంటి కూటస్థునికి మళ్ళీ తోచబడేది దృశ్యము, ద్రష్ట, దృష్టి లేనటువంటి స్థితిలోకి పోయినటువంటి వానికి. అట్లా లేకుండా త్రిపుటి యొక్క ఆధారమైనటువంటి దాంట్లో కనుకుంటే త్రిపుటిలోకి తిరిగి దిగుతున్నాడు. శాశ్వతంగా ఉండకుండా శాశ్వతంగా ఉండాలి అంటే త్రిపుటి రహితం అయిపోవాలి. త్రిపుటి గురించి తెలుసుకున్నప్పటికీ, కూటస్థుడుగా ఉన్నప్పటికీ, దాది రహితం కావాలనేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే వచ్చిందో ఆ జ్ఞానంతోనే అన్ని విచారణ చేసినప్పటికీ ఆ జ్ఞానం రహితం కాకపోవడం వల్ల ఆ త్రిపుటికి ఆధారమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి మళ్ళీ కిందికి దిగి త్రిపుటిలోకి మళ్ళా ఈ ఎరుకలో దీన్ని అంతటిని భావిస్తున్నాడు. ఆ భావించే స్థితిలోకి ఒక్కోసారి వస్తున్నాడు. ఇదే విచారణ రాత్రి చెప్పింది, అణు ప్రమాణము, మధ్య ప్రమాణము, మహత్ ప్రమాణము అని. అణు ప్రమాణము, మధ్య ప్రమాణము, మహత్ ప్రమాణము అని ఇదే విచారణ రూపకంగానే వచ్చింది రాత్రి. అవును. కాబట్టి ఒక్క ఎరుకే ప్రకాశ బిందువులో ప్రకాశ రూపకంగా ఉన్నది. ఆ ఎరుకే మాయలో ప్రతిబింబించింది. మాయా ప్రతిబింబ ఎరుక మళ్ళీ శుద్ధసత్వ మాయా ప్రతిబింబ ఎరుక అయింది. మళ్ళీ మలినసత్వ మాయా ప్రతిబింబ ఎరుక అయింది. ఆ మలినసత్వ మాయా ప్రతిబింబ ఎరుక ఏదైతే ఉన్నదో అది మళ్ళీ అనేక సార్లు ప్రతిఫలించింది. మొదట్లో చిదాభాసుడుగా ప్రతిబింబించింది. ఆ తర్వాత చిదాభాస ప్రకాశం మనసుని ప్రకాశింపజేసింది. మనసేమో ఇంద్రియాలను ప్రకాశింపజేసింది. ఇంద్రియాలేమో విషయాలను ప్రకాశింపజేసినాయి. అప్పుడు ప్రకాశించబడ్డ విషయాలు ఇంద్రియాలకు గోచరమైనవి. ఇప్పుడు ఓసారి మనం వెనకలు చెప్పినటువంటి దాన్ని అంతా గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. సముద్రానికి కింద అయితే భూమి, పైన వాతావరణము, ఆకాశము, దాంట్లో ఉన్న వాతావరణము, ఆ వాతావరణంలో ఏర్పడినటువంటి వాయువు, దానివల్ల ఏర్పడినటువంటి కదలికలు, దానివల్ల కదలికలు ఏర్పడినటువంటి వల్ల వచ్చినటువంటి అలలు, వాటి వల్ల ఏర్పడినటువంటి కెరటాలు, ఆ కెరటాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఆ శబ్దం అనే ఘోష, ఈ సర్వము వచ్చినటువంటి దాంట్లో ఏర్పడినటువంటి మలినం చెందడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి నొరగ, బుడగలు, ఇట్లా అన్ని రకాలుగా వచ్చిందాన్ని ఇప్పుడు దీంతో పోల్చుకోమని ఆ ముందు ఉదాహరణలో చెప్పినటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఈ ఎరుక ప్రకాశ బిందువులో ప్రకాశ రూపకంగా ఉన్నది. ఆ ఎరుకే మళ్ళా మాయలో ప్రతిబింబించింది. మాయతో కలిసిన తర్వాత మాయ ప్రతిబింబ ఎరుక మళ్ళీ ఏమైంది? శుద్ధసత్వ మాయా ప్రతిబింబ ఎరుక అయింది. ఆ శుద్ధసత్వ మాయా ప్రతిబింబ ఎరుక మళ్ళీ మలినసత్వ మాయా ప్రతిబింబ ఎరుక కూడా అయింది, ప్రతిబింబంగా అయింది. ఆ మలినసత్వ మాయా ప్రతిబింబ ఎరుక ఏదైతే ఉన్నదో అది మళ్ళీ అనేక సార్లు ప్రతిఫలించింది. ఏకమనేకం భవతి అనే విధంగా అనేక రూపాలుగా అనేక విధాలుగా ప్రతిఫలించింది. అనేక సార్లు ప్రతిఫలించింది. మొదట్లో చిదాభాసంగా ప్రతిబింబించింది. ఆ తర్వాత చిదాభాస ప్రకాశమేమో మనసుని ప్రకాశింపజేసింది. ఆ చిదాభాస ప్రకాశం అంటే చిత్తంలో కలిగినటువంటి ప్రకాశించినటువంటి ప్రకాశం, ఆభాస కలిగినటువంటి ప్రకాశం మనసుని ప్రకాశింపజేసింది. మనసేమో ఇంద్రియాలను ప్రకాశింపజేసినాయి. మనసు అనేది ఇంద్రియాలేమో విషయాలను ప్రకాశింపజేసినాయి. అప్పుడు ప్రకాశించబడ్డటువంటి విషయాలు ఇంద్రియాలకు గోచరమైన, ఇంద్రియాలకు కనపడినాయి అవన్నీ. ఆ ఇంద్రియ గోచరమైనటువంటి ప్రకాశము మనసుకు చేరి మనసు యొక్క ఆలోచన, ఊహ అనేటువంటి సంశయాత్మకమైనటువంటి జ్ఞానమైంది. మనసులోకి మళ్ళా ప్రేరేపించబడిన మనసుతోనే ఇవన్నీ జరిగినప్పటికీ మళ్ళీ ఆ విషయాలు ఏదైతే ఇంద్రియాలను ప్రకాశింపజేస్తే ఇంద్రియాలు విషయాలని పొందాయి కదా,
ఆ విషయాలను ప్రకాశింపజేసి అప్పుడు ప్రకాశించబడేటువంటి విషయాలు మళ్ళీ ఇంద్రియాలకు గోచరమయ్యి ఆ గోచరమైనటువంటి ప్రకాశమే మనసుకు చేరి మనసులో ఏమవుతుందంటే ఆలోచన ఊహ అనేటువంటి ఆలోచన కలుగుతోంది, ఊహ కూడా కలుగుతోంది కదా. ఊహ అనేదేమో నిజంగా ఒకవేళ అప్పటికే జరిగి నిర్ణయాత్మకంగా ఉంటే అది అనుభవపూర్వకంగా ఉంటుంది. నిజానికి అట్లా లేకుండా కేవలం ఊహించినా మనకు ఒక్కోసారి కేవలమే ఊహిస్తాం కదా, జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు. ఊహ, ఆ ఊహ అనేటువంటి సంశయాత్మక జ్ఞానం అయింది. ఊహ ఏమో సంశయాత్మక జ్ఞానం, రూఢీ చెందితేనేమో రూఢీ పడినటువంటి అనుభవంలోకి వచ్చినటువంటి నిర్ణయాత్మక జ్ఞానం. ఇది ఏమైంది ఇక్కడ, ఆలోచన అనేదేమో ఆలోచించేటువంటి మనసు యొక్క ఆలోచన, మళ్ళీ దాంట్లో పుట్టేటువంటి ఊహ అనే సంశయాత్మక జ్ఞానంగా అయింది. అది బుద్ధికి చేరి ఆ బుద్ధి దగ్గర ఉన్నటువంటి బుద్ధి ప్రకాశంలో ఈ నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి ప్రకాశ జ్ఞానం గనక కలిగితే ఆ బుద్ధి కర్మానుసారం నిశ్చయం చేసుకుంటూ మళ్ళీ అనేక సార్లు ప్రతిబింబ ప్రకాశాలను చేసుకుంటూ ఆ ప్రతిబింబ ప్రకాశ రూపకంగా ఉన్నటువంటి నామరూపాలని విషయాలను సేకరించుకుంటూ అంటించుకుంటూ తాజాత్వం చెందుతూ మళ్ళీ జన్మకర్మ పద్ధతిలో పోతూ ఉంది. ఈ ఊహ అనే ఆలోచన అనేటువంటి సంశయాత్మక జ్ఞానం మొదలయ్యి అది బుద్ధికి చేరి మళ్ళా బుద్ధి దగ్గర ఉన్నటువంటి బుద్ధి ప్రకాశంలో ఈ నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి ప్రకాశ జ్ఞానం, బుద్ధిలో కూడా నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి ప్రకాశ జ్ఞానం కలిగితే ఆ ప్రకాశ జ్ఞానంతో బుద్ధి ఏం చేస్తోంది అంటే కర్మానుసారం తాను చేసినటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఫలితంగా వచ్చినటువంటి కర్మానుసారంగా నిశ్చయం చేసుకుంటూ కర్మానుసారంగా నిశ్చయం చేసుకుంటూ మళ్ళీ అనేక సార్లు ఏమవుతుంది, కర్మానుసారంగా నిశ్చయం చేసుకొని కర్మ ఫలితాలని మళ్ళీ అనుభవించేకి మళ్ళీ అనేక సార్లు ప్రతిబింబ ప్రకాశాలను తానే కల్పించుకుంటూ, ప్రతిబింబ ప్రకాశం అంటే మళ్ళీ కలిగించుకోవడం, ఉన్న ప్రకాశంలో నుంచి మళ్ళా ప్రతిబింబ ప్రకాశం ఏర్పడితే దాన్ని ప్రతిఫలింపజేసుకొని బుద్ధి నిశ్చయానుసారంగా ఉన్నటువంటి కర్మానుసారంగా నిశ్చయం చేసుకుంటూ మళ్ళీ అనేక సార్లు ప్రతిబింబించుకుంటుంది. అంటే అనేక సార్లు జన్మకర్మ రూపాలను ధరించుకుంటూ నామరూపాలని విషయాలని సేకరించుకుంటూ అన్ని జన్మల్లోనూ వాటిలో కొన్ని అనుభవించగా వాటిని మళ్ళీ అనుభవించే కోసం మళ్ళీ నామరూపాలని విషయాలని సేకరించుకుంటూ మళ్ళీ జన్మలెత్తుతూ దానితో తాదాత్మ్యం చెందుతూ మళ్ళీ జన్మ కర్మ అనే పద్ధతిలో పోతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఎన్ని ప్రతిబింబ అవకాశాలు ఉన్నాయో, ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రతిబింబ ప్రకాశాలు ఉన్నాయో ఇదే దృక్కు దృశ్య వివేకంలో చెప్తాం. ఈ ఈ ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రతిబింబ ప్రకాశాలు ఉన్నాయనేది దృక్కు దృశ్య వివేకంలో చెప్తాం. విషయమేమో దృశ్యము, ఇంద్రియమేమో దృక్కు. ఆ దృక్ అనే ఇంద్రియ ప్రకాశం చేత విషయం అనేది గోచరించింది. ఆ దృక్ అనే ఇంద్రియ ప్రకాశం లేకపోతే అక్కడ దృశ్యం అనేటువంటి విషయం గోచరించే అవకాశం లేదు. మళ్ళీ మనసుకి ఇంద్రియము దృశ్యం, ఆ మనసుకేమో ఇంద్రియం అనేది ఒక దృశ్యం, మనసేమో దృక్కు. మనసు యొక్క ప్రకాశం చేత ఇంద్రియాలన్నీ తెలియబడ్డాయి. ఈ తెలియబడినటువంటి ఇంద్రియాలు దృశ్యము తెలుసుకునేటువంటి మనసు దృక్కు, బుద్ధికి మనసు తెలియబడింది. ఈ తెలియబడినటువంటి ఇంద్రియాలేమో దృశ్యమే తెలుసుకునేటువంటి మనసేమో దృక్కు, మళ్ళా బుద్ధికి మనసు తెలియబడింది కాబట్టి మనసేమో దృశ్యమైంది, బుద్ధి దృక్కు అయింది. అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ దృక్కు దృశ్య వివేకంతో ఆ బింబ ప్రకాశం అనేటువంటి మొదటి దృక్కు అనేక ప్రతిబింబాలుగా మారిపోతూ ప్రతిబింబాలను తానే అనుకుంటూ చివరికి ఇంద్రియ జ్ఞాన స్థితికి తీసుకొని వచ్చాయి. ఇంద్రియాలు శరీరము నేననేటువంటి స్థితిలోకి తీసుకొచ్చాయి. ఈ చూడబడుతున్నటువంటి దృక్కుగా ఉన్నటువంటిది, దృశ్యంగా ఉన్నటువంటిది, ఆ బింబ ప్రకాశంగా ఉన్నటువంటి మొదటి దృక్కు ఏదైతే కలిగిందో అది
మళ్ళా దాని యొక్క ప్రతిబింబంగా అనేకమైనటువంటి దాంట్లో ప్రతిబింబించింది ఆ మొదట కలిగినటువంటి దృక్కు. అనేక ప్రతిబింబాలుగా మారిపోతూ మళ్ళా ప్రతిబింబాలను తానే అనుకుంటూ, ఆ ప్రతిబింబాలని తానే అనుకుంటూ చివరికి ఇంద్రియ జ్ఞాన స్థితికి, ఇంద్రియాలు నేను అనుకునే జ్ఞానస్థితికి తీసుకొని వచ్చాయి. మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇంద్రియ ప్రకాశమే దృశ్యము, సాక్షి మాత్రంగా ఉన్న ఆత్మ ప్రకాశం కూడా దృశ్యము, చివరకు ప్రకాశ బిందు రూపంగా ఉన్న బింబ ప్రకాశం ఏదైతే ఉన్నదో అది స్వయం ప్రకాశ పరబ్రహ్మ. అట్టి కేవల దృక్స్థితి నిజం ఏమంటున్నారంటే దృక్ బ్రహ్మ దృశ్యం మాయా ఇది వేదాంత డిండిమహ అని వేదాంత డిండిమలో ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని ఇక్కడ ఉదరిస్తున్నాడు. ఏంటంటే ఇంద్రియ ప్రకాశము దృశ్యము, సాక్షి మాత్రంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ ప్రకాశం కూడా దృశ్యమే. చివరకు ఆ సాక్షి ప్రకాశంగా సాక్షిగా ఉన్నటువంటిది కూడా గమనిస్తోంది కదా దృశ్యాన్ని. చివరకు ప్రకాశ బిందు రూపంగా ఉన్నటువంటి బిందు ప్రకాశం ఏదైతే ఉన్నదో మొదటిది వీటికి ప్రతిబింబంగా కలిగింపజేసినటువంటి బింబ ప్రకాశం, ఆ బింబ ప్రకాశం ఏదైతే ఉన్నదో అది స్వయం ప్రకాశ పరబ్రహ్మ. మొదట బింబంగా తయారైనటువంటి ప్రకాశాన్ని కలగజేసినటువంటి బింబ ప్రకాశం ఏదైతే ఉన్నదో వీటన్నిటికీ అనేకాలుగా తయారు కావడానికి, ప్రతిబింబాలుగా రావడానికి ప్రకాశం కలిగించినటువంటి స్వయం ప్రకాశ పరబ్రహ్మ అది కేవలం దృక్స్థితి నిజం, అది కేవల దృక్స్థితిగా ఉంది. దాన్ని ఏమంటున్నారంటే దృక్ బ్రహ్మ దృశ్యము మాయా ఇది వేదాంత డిండిమహ అని అన్నట్టు. దృక్ అనేదేమో బ్రహ్మ, దృశ్యం అనేదేమో మాయా, తెలియబడుతున్నటువంటి దృశ్యంగా భావించబడుతున్నది, ఆ చూడబడుతున్నటువంటి దృక్కేమో బ్రహ్మ. ఇది వేదాంత డిండిమహ. అందుకని కేవలంగా ప్రథమంగా అసలు దృక్కు ఎక్కడ ప్రారంభమైందో అది మాత్రమే దృక్కు అని అంటున్నాడు. వేదాంత డిండిమము అనే దాంట్లో వాక్యం ఇది. అదే ఎవరు విద్యారణ్య స్వామి వారు ప్రతిపాదించిన అది రచించినటువంటి గ్రంథం అది వేదాంత డిండిమము. అందుకని కేవలంగా ప్రథమంగా అసలు దృక్కు ఎక్కడ ప్రారంభమైందో అది మాత్రమే దృక్కు. సమిష్టిలో ఎక్కడైతే బిందు ప్రకాశకంగా వచ్చినటువంటి మొదట కలిగినటువంటి ఆ బ్రహ్మం అనేటువంటి దృక్కు ఉందో ఆ దృక్కు అనేక ప్రతిబింబాలుగా ప్రతిబింబించడానికి మళ్ళీ ప్రతిబింబంగా, ఆ ప్రతిబింబానికి మళ్ళీ ప్రతిబింబంగా, మళ్ళీ దానికి మళ్ళా ప్రతిబింబంగా వచ్చినవన్నీ కూడా తన యొక్క భ్రాంతిని విస్తారంగా పెంచుకోవడమే తప్ప ఆ దృశ్యమంతా మాయే. ఆ దృక్కుగా ఏర్పడినటువంటి మొదటి ప్రతిబింబం తన ప్రతిబింబాన్ని అనేకమైనటువంటి ప్రతిబింబాలుగా, మళ్ళీ ఆ ప్రతిబింబాలు మళ్ళా ప్రతిబింబాలుగా, అట్లా ప్రతిబింబాలుగా వచ్చినవన్నీ కూడా ఆ తన యొక్క భ్రాంతిని విస్తారంగా పెంచుకోవడమే తప్ప ఆ భ్రాంతి ఇంకా విస్తారంగా అనేకాలుగా పెంచుకోవడమే తప్ప దృశ్యం అంతా కూడా మాయే. కనబడే దృశ్యంగా ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా మాయే. అంతా నీకు కనబడుతున్నటువంటి దృశ్యమంతా లేకనే తోచినటువంటి, లేకనే ఉన్నట్టుగా కనిపింపజేస్తున్నటువంటి మాయే. ఎందుకంటే విషయాలను తీసేస్తే ఒకదానికొకటి ఆధారభూతమై ఉన్నాయి. ఒక్కోదాన్ని తొలగించుకుంటూ పోతే విషయాలను తీసేస్తే కొంత అవిద్యని దాటాక ఇంద్రియ జ్ఞానాన్ని, ఇంద్రియ భోగాల్ని వదిలేస్తే మరి కొంత దాటావు. మనోనాశం అనే దాన్ని చేసుకుంటే మరింత దాటావు. బుద్ధిని నిశ్చల బుద్ధి చేస్తే మరింత దాటాము. మహత్తు నుంచి అవ్యక్తానికి వెళ్తే ఇంకా కొంచెం దాటాము. అవ్యక్తం దగ్గర పరిపూర్ణ బోధతో ప్రకాశ బిందువు యొక్క కేవలమైనటువంటి ప్రకాశమే ఉన్నది, అనగా కేవలాత్మగా మిగిలి ఉన్నది. కేవలాత్మ అనేటువంటి స్వస్వరూప సాక్షాత్కారం కూడా చేసుకున్నాము. అక్కడ ఆ దృక్కు కూడా బయలైపోయాడు గనక, ఆ దృక్కు అనేది కూడా లేకుండా అయింది గనక
కేవల దృక్కు ప్రకాశాన్ని కూడా లేనిదిగా చేసుకున్నాడు. ఆఖరి ప్రకాశం ఏదో అది కూడా దృశ్యమే. ఆఖరిగా కలిపినటువంటి ఆఖరి ప్రకాశం, ఆ కేవలాత్మగా కనపడినటువంటి ఆ మొదటి ప్రకాశం కూడా అది కూడా దృశ్యమే. ఆ ఒక్కొక్కటి వెనక నుంచి నరుక్కుంటూ వస్తే, అనగా లేకుండా చేసుకుంటూ పోతే, చివరికి మాయా ప్రతిబింబ ప్రకాశం కూడా లేకుండా చేసుకుంటే, ఆ మాయా ప్రతిబింబ ప్రకాశంగా అంతకుముందు అవ్యక్తంగా ఉండి వ్యక్తం కావడానికి కారణమైనది ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా లేకుండా చేసుకుంటే తానైనటువంటి పరబ్రహ్మ ప్రకాశం మిగిలిపోయింది. తానైనటువంటి తన స్వస్వరూపమైనటువంటి పరబ్రహ్మ ప్రకాశం అనేది మిగిలిపోయి సమిష్టిలో ఉన్నటువంటి ఇది కూడా ఎరుకే. కాబట్టి అది కూడా తానైనటువంటి ప్రకాశం గనక ఏదైతే ఉందంటే మిగిలిందంటే అది కూడా ఎరుకే గనుక అసలు దృక్కు ఎవరయ్యా బాబు అంటే ఆ అసలైనటువంటి ఆ దృక్కు ఎవరు? తానైనటువంటి ప్రకాశంగా మిగిలిపోయి ఉన్నప్పటికీ ఆ మిగిలిపోయినటువంటి పరబ్రహ్మ ప్రకాశంగా మిగిలిండేది కూడా ఎరుకే. కాబట్టి అసలు దృక్కు ఎవరు? అసలు కనపడుతున్నటువంటి ఈ ప్రకాశాన్ని గమనిస్తున్నటువంటి, ప్రకాశాన్ని చూస్తున్నటువంటి దృక్కు ఉండాలి కదా! దృక్కే కదా దృశ్యాన్ని చూస్తున్నది, భావిస్తున్నది. ఆ దృక్కు ఎవరయ్యా బాబు అంటే మూలం లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదు. వాడు దృక్కే కాదు కనుక ఆఖరిగా ఉన్నటువంటి దృక్కు అనేటువంటి అఖండ ఎరుక రూపంగా ఉన్నటువంటి ఎరుకని ఎత్తేస్తున్నాం, లేకుండా చేస్తున్నాం. ఆ దృక్కు మాత్రమైనటువంటి ఎరుకని గురుకృపతో విడిపించుకుంటున్నాం. ఏ దృశ్యము లేని దృక్కు అనేటువంటి వాడికి మూలం లేనటువంటి స్థితి ఆ బయలు. ఆ బయలు లక్ష్యంలో మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరాలు, దృక్కు ప్రకాశాలు, బింబ ప్రకాశాలు అన్నీ ఎత్తేస్తున్నాం. అవన్నీ మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరమే దృక్కుగా గుర్తించి దాన్ని లేని భ్రాంతిని మాయ చేత ఉన్నట్టుగా తోపింపజేసుకున్నటువంటిది ఇదే. కాబట్టి ఈ మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరాలు, దీనికి కనబడుతున్నటువంటి దృక్కులు, ఆ దృక్కులో ప్రకాశాలు బింబంగా ఉన్నది, మళ్ళా ప్రతిబింబంగా ఉన్నది. అన్ని బింబ ప్రకాశాలు కూడా ప్రతిబింబం ఏర్పడే కారణమైనటువంటి బింబ ప్రకాశాలతో సహా అన్నీ ఎత్తివేస్తున్నాము. అన్నీ ఎత్తేసిన తర్వాత కనుక ఏమంటున్నారు ఇక్కడ అంటే త్రిపుటికి ఆధారమైనటువంటి కూటస్థంగా ఉన్నది. కానీ కదలకుండా ఉండేటువంటి బయలునందు పైన చెప్పబడినటువంటి సర్వాన్ని ప్రకాశింపజేసేటువంటి ప్రకాశాలన్నీ కూడా వాసనా రూపంగా ఉన్నాయి. అటువంటి బయలు నందు ఈ చెప్పినటువంటి పైన చెప్పిన ప్రకాశాన్ని కలగజేసేటువంటి సర్వాన్ని ప్రకాశింపజేసే ప్రకాశాలన్నీ కూడా వాసనా రూపంలో ఉన్నాయి. సమిష్టి తురీయమైనటువంటి ఈశ్వరతను అంటే ఏమిటి? సమిష్టి తురీయం. జీవునికి తురీయమేమో మూడవస్థల్ని దాటినటువంటి 4వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి అన్నిటినీ గుర్తెరుగుతున్నటువంటి సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి తురీయ స్థితి. అదే సమిష్టి తురీయమైనటువంటి ఈశ్వరతను అంటే ఏమిటి అంటే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ తనువే నిర్మలం. ఆ అనుభవంలో, ఆ శుద్ధ చైతన్యంలో, శుద్ధ ఎరుకలో, ఆ శుద్ధ ఎరుకానుభవంలో ఉండి తన మూలముకై సర్వవేదాంత నిర్ణయములను నిరసించుచు తన మూలాన్ని తాను తెలుసుకునే కోసం మళ్ళా శుద్ధ ఎరుకలో ఉన్నటువంటి ఎరుకానుభవంతో ఉండి తన మూలంకై సర్వవేదాంత నిర్ణయాలను నిరసించుచు అఖండ ఎరుకగా ఉన్నాడు అక్కడ. ఇక తన మూలం కోసం ఎతకాలి. ఇంకా అక్కడ ఇంక వాడే మూలం. జీవుడికి ఈశ్వరుని మూలం, ఈశ్వరునికి బ్రహ్మ మూలం, బ్రహ్మకి కేవలం తానైనటువంటి పరబ్రహ్మ ప్రకాశం మూలం. ఆ పరబ్రహ్మ ప్రకాశం కూడా ఎరుకే. ఆ ఎరుకకు మూలం ఏది అని అంతా అన్వేషిస్తున్నాడు. ఆ మూలం దానికి ఎక్కడ మూలం ఉంది అని అంతా దాన్ని కూడా అన్వేషిస్తుంటే ఎరుకంటే ప్రకాశము, ఎరుకంటే జ్ఞానము. ఈ జ్ఞానానికి మూలం ఏమిటి? జ్ఞానం ఎక్కడ పుట్టింది?
ఎరుక ఎక్కడ పుట్టింది, ఎరుక యొక్క పుట్టుక స్థానాన్ని అన్వేషిస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇంకా ఆడదాకా విచారం దాకా పోయి మొదట ప్రకాశం కలిగించినటువంటి ఆ పరబ్రహ్మ ప్రకాశం కూడా ఎరుకే కాబట్టి దానికి ఆ ఎరుకకు, ఆ ఎరుక అంటే జ్ఞానమే కాబట్టి ఆ జ్ఞానానికి మూలం ఎక్కడ, ఆ జ్ఞానం ఎక్కడ పుట్టింది, ఆ ఎరుక అనేది ఎక్కడ పుట్టింది అనేటువంటి పుట్టుక స్థానాన్ని అన్వేషించుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఇంకక్కడ సమిష్టిలో పుట్టిన తర్వాత కదా ప్రతిబింబ ప్రకాశాలుగా అనేకాలుగా ఏర్పడి అనేకములకు వచ్చింది. ఆ రావడానికి మూలంలో మొదట ఎక్కడ పుట్టింది అనే దాన్ని అన్వేషిస్తూ వచ్చాడు. మహావాక్యాలతోటి ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కదా, బయలుని ప్రతిపాదించాం కదా. ఆ విచారణ అంతా చేసిన తర్వాత ఆఖరుగా ఏమిటి, అది ఆ పుట్టుక స్థానం ఎక్కడుందని దాన్ని అన్వేషిస్తే అది అది పుట్టకుండా గనక, ఆ ఎరుక అనేది పుట్టకుండా చేసుకునేటువంటి నిశ్చయంగా గనక తొలగిపోతే దాని మూలం ఎరిగి అది దానికి మూలం లేదు. అయితే అది ఎట్లా, ఏ విధంగా దాని పుట్టుక స్థానము అన్వేషించి తొలగించుకోవాలి? మహావాక్యాలతోటి ఇక్కడ దాకా వచ్చాము కదా, బయలును ప్రతిపాదించినాము కదా. మొదలచలము నెరిగించదా అన్నప్పుడు ముందు అచలాన్ని బయలుని ప్రతిపాదించాం, దాని నిర్ణయంగా చెప్పాం, దాని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని బయలు నాకు మూలం కాదు కదా, ఆ బయలు అనేది నాకు మూలం కాదు, నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను, నాకు నేనే మూలం అనుకుంటున్నాను, కానీ నాకు మూలం ఏదో ఉంది, ఏదో ఉంటే అది నాకు మోక్ష స్థితి ఉండేది కదా, ఏదో ఉంటే అది నాకు మోక్ష స్థితి ఉండేది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఘోర సంసారం వచ్చి పడిందే. ఈ ఘోర సంసారం వచ్చి ఒకవేళ బయలులో ఉన్నటువంటి స్థితిలో నేనుంటే, బయలు నాకు మూలంగా కనుక ఉంటే, నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను, నాకు నేనే మూలం అనుకుంటున్నాను, కానీ నాకు మూలం ఏదో ఉంది, ఏదో కనుక ఉంటే అది నాకు మోక్ష స్థితి ఉండేది కదా. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ఘోర సంసారం వచ్చి పడిందే. ఘోర సంసారమునను బాధపడలేక తన పుణ్యోదయమున గురిని గాంచి ఊరుతర భక్తిన్ అని దాంట్లో చెప్పినటువంటి దాన్ని ఉదహరిస్తున్నాడు ఇక్కడ కందార్థాల్లో చెప్పిన దాన్ని. ఎవరిది ఈ ఘోర సంసారము? ఈ ఘోర సంసారం ఎవరిది? ఆ బ్రహ్మది. ఈ ఘోర సంసారం అంతా ఎక్కడిది అంటే, ఈ సృష్టికి కారణమైనటువంటి వస్తువు ఎక్కడి నుంచి పుడుతుందో అది అనేకాలుగా తయారై ఈ విధంగా కావడానికి కారణమైనటువంటి మొదటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఘోర సంసారం ఎవరిదంటే బ్రహ్మది, ఆ ఈశ్వరుడిది. మళ్ళా సృష్టి స్థితిలో ఎలన్నీ చేసుకుంటూ తన యొక్క ప్రతిబింబ రూపాల్లో తానే ప్రవేశించి ప్రతిబింబ రూపంలో ఈశ్వరుడై సరే, కాల్ వచ్చింది, మా పాప అమెరికా నుంచి చేసింది, తర్వాత చేద్దామని చెప్పా. అది ఎవరిది ఈ ఘోర సంసారము అంటే, ఆ బ్రహ్మది, ఆ ఈశ్వరుడిది. సృష్టి స్థితి లయాలన్నీ చేసుకుంటూ తన యొక్క ప్రతిబింబ రూపాల్లో తానే ప్రవేశించి ప్రతిబింబ రూపంలో ఈశ్వరుడై ఏకో బహుశ్యామని, అదే ఈశ్వరుడు అనేక జీవులై జీవరూప బంధాన్ని, కర్మరూప బంధాన్ని, కాలరూప బంధాన్ని, ఈశ్వర రూప బంధాన్ని, అన్ని బంధాలని కూడా తానే చేసుకొని అధిష్టాన ప్రకాశ రూపంలో ఉంటూనే ఈ బంధాల నుండి విడుదల కాలేక పాటలు పడుతున్నారు కనుక ఈ బ్రహ్మజ్ఞానంలో కూడా ఈ ఘోర సంసారం ఒకటి తప్పనిసరిగా చేయాల్సి వస్తున్నది. ఏమిటి అంటే, దీని నుండి కూడా నేను విడుదలవ్వాలి కదా. నాకు మూలం ఏమిటి, నా ఎరుకను ఎవరు విడిపిస్తారు అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చి పడింది. ఒక గురువు దొరికాడు, అశరీరి గురువు. అశరీర గురువు దొరకగానే గురుతర భక్తిన్ అంటే తెంపు లేనటువంటి భక్తితో, కైంకర్య పద్ధతిగా శరణాగతితో కూడినటువంటి భక్తితో
ఆ గురువుని ఆశ్రయించాడు. ఇంకా ఎక్కడ ఎరుకను ఇడిపించే ఆ విధంగా ఇడిపించగలిగినటువంటి గురువు ఎవరు అనేది దొరికాడు. ఆ ఎరుకకు మూలం ఎవరు, నాకు మూలం ఏమిటి, ఈ ఎరుకను ఎవరు విడిపిస్తారు అని ఆశ్రయిస్తే అప్పుడు గురువు చెప్పాడండి ఏమని, ఈ ఎరుకని నిరసించు, ఎరుకపోతే ఉన్నది బయలే అని బోధించాడు. ఆ గురుబోధని పట్టుకున్నాడు ఆ శిష్యుడు. పట్టించుకొని సర్వవేదాంత సిద్ధాంత నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఒక్కటొక్కటి నిరసిస్తూ పోగా, ఆ నిరసించిన తర్వాత ఏదైతే మిగిలి ఉన్నదో, అట్లా నిరసిస్తూ పోతే ఏదైతే మిగిలి ఉన్నదో దాన్ని వెతగ్గా అన్వేషించగా నిజగురు హృదయ యొక్క స్థితి అందు చేరి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఇక పైన, ఆశ్రయించినటువంటి గురువును ఆశ్రయిస్తే ఆ వృత్తర భక్తితో, కైంకర్య భక్తితో, శరణాగతితో కూడినటువంటి భక్తితో ఏ గురువుని ఆశ్రయించాడు, ఆల్రెడీ ఆ గురువు ఎవరైతే బయలు స్వరూపాన్ని గుర్తిరిగి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్థితి పొందినటువంటి ఎరుక లేనటువంటి ఆ గురువు, అశరీరుడైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయిస్తే ఆ గురువు ఏం చెప్పాడప్పుడు అంటే, ఏమని, ఎరుకని నిరసించు అని చెప్పాడు. ఎరుకపోతే ఉన్నది బయలే అని బోధించాడు. ఆ గురువు అని పట్టుకున్నాడు ఆ శిష్యుడు. పట్టించుకొని సర్వవేదాంత విషయాలన్నీ, నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి నిర్ణయించి అన్నీ కూడా నిరసిస్తూ విచారణ ద్వారా ఏది లేదో దాన్ని తొలగించుకుంటూ నిరసిస్తూ పోగా ఆ నిరసించిన తర్వాత ఏదైతే మిగిలి ఉన్నదో దాన్ని వెతగ్గా అన్వేషించగా నిజగురు హృదయైక్య స్థితి అందు చేరి ఉన్నాడు. అటువంటి శిష్యుడు అదంతా చేసి విచారణ పొందగా లాస్ట్కు ఆ నిజగురు ఆ యొక్క హృదయైక్యమైనటువంటి స్థితి అందు చేరి ఉన్నాడు. ఇక అక్కడ ఏమైనా కనబడిందా అంటే ఏమి కనపడలేదు. కాబట్టి ఇంక బయలై ఉన్నాడు. ఇంకా కనపడేది ఏమిటి, బయలు స్థితి అందు ఉంటే కనపడేది లేదు. కనబడేది ఉంది అంటే దృశ్యము, బింబాలు, ప్రతిబింబాలుగా ఏర్పడినవి, ఇవన్నీ ఇంక మళ్ళీ అన్నీ ఉన్నాయి. అన్నీ లేనటువంటి హృదయైక్య స్థితి అందు బయలు స్థితిలో చేరుకున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైనా కనపడిందా అంటే ఇంకేమీ లేదు, బయలై ఉన్నాడు. ఇంకా కనపడేది ఏమిటి? అందుకని ఎవ్వరూ కూడా సత్యాన్ని అన్వేషించలేరు. నిజానికి సత్యం యొక్క అన్వేషణ పూర్తి అయ్యే సమయానికి నేను సత్యాన్ని కనుగొన్నాననేవాడు అక్కడ ఉండడు. ఎవడైతే నేను సత్యాన్ని అన్వేషిస్తూ పోయినాడో, ఎవడైతే ఈ తోచనవన్నీ నిర్ణయం చేసుకుంటూ నిరసిస్తూ పోయినాడో, విచారణ ద్వారా నిరసిస్తూ పోయినాడో, సర్వ వేదాలని అన్నిటినీ నిరసిస్తూ పోయినాడో, నిరసిస్తూ పోగా ఆ నిరసించిన అన్నిటినీ నిరసించుకుంటూ పోయిన తర్వాత మిగిలి ఉన్నటువంటిది ఒక్కటే. ఆ వెతగ్గా అన్వేషిస్తూ ఉండగా ఆ నిజగురు అయినటువంటి హృదయైక్య స్థితి అందు బయలును గుర్తెరిగి అక్కడ ఉన్నాడు. ఇంకా అక్కడేం కనపడుతుంది? ఏమి కనపడేది లేదు. ఇంకా ఏమీ కనపడకుండా, దృశ్యమే ఏర్పడకుండా, ప్రపంచమే ఉత్పత్తి కాకుండా, అవ్యక్తం కూడా లేకుండా, అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఏదీ లేనటువంటి, సర్వవ్యాప్తంగా ములుగుచ్చు సందు లేకుండా అంతా తానై ఉన్నటువంటి బయలు తప్ప ఇంకేమీ లేదు అనే నిర్ణయానికి పోయిన తర్వాత ఇంక కనబడేదే లేదు. కనబడేది ఏమిటి ఇంకా? కాబట్టి ఎవరు సత్యాన్ని అన్వేషించుకుంటా పోతే సత్యం యొక్క అన్వేషణ పూర్తి అయ్యే సమయానికి, ఆ సత్యం పూర్తి అయ్యే సమయానికి నేను సత్యాన్ని కనుక్కున్నానని చెప్పేవాడే లేడు. చెప్పేవాడు లేకుండా అయిపోయాడు. సత్యాన్ని కనుక్కున్న స్థితిలో కనుక్కున్నది ఏంటి అసలు అంటే తాను లేని స్థితి, ఉన్నది ఒక్కటేననే స్థితి. దాన్ని వివరించి చెప్పడానికి వీలు కానటువంటి దాన్ని గుర్తెరిగినటువంటి స్థితి. ఇక నేను సత్యానికి అనుకున్నాననే వాడు అక్కడ ఉన్నాడు. ఆ ఎరుక పోతుందంతే. నేను కనుక్కున్నాననే ఎరుక కూడా పోయింది. వాడే బయలై ఉంటాడు. అలా నిజ గురువు, పుట్టుకే లేనటువంటి అజుడైనటువంటి గురువు, అశరీరి గురువు, అచల పరిపూర్ణమైనటువంటి గురువు యొక్క హృదయమందు ఐక్యతా సిద్ధి పొంది ఆ శిష్యుడు కూడా ఎరుకను విడిచినవాడై ఉంటాడు. శిష్యుడు కూడా బయలు రూపుడై ఉన్నాడు.
ఆ 4వ పాదమును ఆశ్రయించుట అంటే ఆ గురువుని ఆశ్రయించుటే. ఇక పశ్చిమాంతర కేళనం అంటే ఎరుక యొక్క లీలా విలాసం అస్తమించడం. మన ప్రకాశం మామూలుగా ఉండేది, ఇది ఎక్కడ అస్తమిస్తోంది అంటే పశ్చిమాంతర కేళనం అంటే పశ్చిమంలో పోయి మునిగిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ప్రకాశం అనేది పోయిందే. ఆ విధంగా పశ్చిమాంతర కేళనం అంటే ఎరుక యొక్క లీలా విలాసం అంతా అస్తమించడం. పశ్చిమాన సూర్యుడు అస్తమించినట్టు ఎరుక అస్తమించి దాని యొక్క కేల ఆగిపోతుంది. కేల అంటే ఆట. దాని కేలనం అంతా జరిపింది. ఈ వెలుగులో ఉన్నట్టు తోచినటువంటి ఎరుక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు భావించిందంతా కూడా అనేక రకాలుగా ప్రకాశించి, ఆ ప్రకాశించిన దాంట్లో అంతా ఆట జరిగింది. ఆ ఆట అంతా కూడా ఆగిపోతుంది ఇంకా అక్కడ. పశ్చిమాంతర కేళనం అంటే అస్తమించడం. ఏ ఎరుకైతే లీలా విలాసంగా ఉందో అది అస్తమించి, పశ్చిమాన సూర్యుడు అస్తమించినట్టు ఎరుక కూడా అస్తమించి దాని యొక్క కేలంతా ఆగిపోయింది. దాని యొక్క ఆట అంతా ఆగిపోయింది ఇంకా. అశరీరి గురువు యందు సంయమించి బయలే శాశ్వతమై ఉండగా ఎరుక తిరిగి ఉదయించే స్థితి లేనటువంటి స్థితికి చేరుకుంది. కాబట్టి ఈ చెప్పినటువంటి పశ్చిమాంతర కేళనం అంటే అది. కాబట్టి అక్కడికి 4వ శ్లోకం యొక్క పాదాలను పూర్తి చేశారు. ప్రతి దాంట్లోనూ 3 పాదాలే. ఆ 3 పాదాల యొక్క అర్థమే వివరణ ఉంటుంది. 4వ పాదం ఏంటంటే అన్నిటికీ ఒకటే. ప్రాతరేవ హి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదుకం అనేది మొదటి రోజే వివరించి చెప్పారు. ఎప్పుడెప్పుడైతే నాలో ప్రతిఫలిస్తుందో ఆ ఎరుక అనేటువంటిది, ఎప్పుడెప్పుడైతే ప్రకాశిస్తుందో మనసులో ఆ ఉదయిస్తున్నటువంటి ఆ భావం ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో, ఆ ఎరుక అనేది తోస్తుందో, అప్పుడప్పుడల్లా కూడా ఆ గురుపాదకాన్ని, భావనలో ఆ గురుపాదకాన్ని తలుచుకొని ఆ గురుపాదం యొక్క భావంతో తాను బయలై ఉండేటువంటి స్థితిని కలిగి ఉండడం, మళ్ళీ ఎరుకలేక రాకుండా అనేది ఆ 4వ పాదంది మొదటి రోజే చెప్పారు. కాబట్టి ఇక 3 నిమిషాలు మిగిలింది, కానీ ఇంక 5వ శ్లోకము ఊరికే మొదలు పెట్టిందాము. మళ్ళా రేపు కూడా 5వ శ్లోకం కాడ రావాలి. హృద్గతం విమలం మనోజ్ఞ విభాషితం పరమాణుకం నీలమధ్య సునీల సన్నిభమాది బిందు నిజాంశుకం సూక్ష్మకర్ణిక మధ్యమస్థిత విద్యుదాది విభాషితం ప్రాతరేవహి మానసాంతర భవయేత్ గురుపాదుకం. ఇది 5వ శ్లోకము. ఇందులో మొదటి 3 పాదములను ఎరుక నిర్ణయంగా తీసుకొని, మొదటి 3 పాదాలు ఇందులో చెప్పినటువంటివి ఎరుక నిర్ణయంగా తీసుకొని ఎరుకను గురువుకు అర్పించి, గురువుతో మమేకమై 3 వంతుల బయలుగా ఉన్న గురువుతో సమానమై 1 వంతుగా ఉన్నటువంటి గురుపాదాన్ని ఆశ్రయించి, ఆ ఒక్క పాదం వద్ద లేని ఎరుకగా ఉండి అక్కడ ఎరుక పోగొట్టుకొని బయలు రూపుడు కావాలి. అది లక్ష్యం. గురువు యందు 3 పాదములు, 1 పాదం అనే విభాగములు ఉండవు కనుక, లేనటువంటి ఎరుక లేకుండా పోయి గురువు బయలు స్వరూపుడు కనుక శిష్యుని యొక్క దృష్టిలోనే అది ఇంకా 4వ పాదం. ఆ 1 పాదం పట్టుకోండి. అది గురువులో లేదు. అది గురువుకు అనేకమైనటువంటి ఆ పాదాలు లేవు. ఆ స్థితిలో గురువు ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక్కటే గురువు దగ్గర ఉన్నది. శిష్యునికి మాత్రం ఈ విధంగా లేని ఎరుక లేకుండా పోయి గురువు బయలు స్వరూపుడు కనుక శిష్యుడు కూడా బయలు స్వరూపుడు అయ్యే వరకు అదే పరమపదం అని నిర్ణయం. ఆ 1 పాదం పట్టుకొని తాను ఆ స్థితి చెందే వరకు దాంట్లో ఉంటాడు. దాంట్లో నుంచి విచారణ అయ్యి అధిగమించి మళ్ళా ఆ గురువు యందు ఉన్నటువంటి 3 పాదాలుగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో తాను కూడా లీనమైపోయిన తర్వాత పరమపదం స్థితిలోకి పొందింటాడు. ఇక నిర్ణయంగా చెప్పేటువంటి అట్టి ఎరుక శ్లోకంలోని మొదటి 3వ లైన్లో ఉంది. అట్టి ఎరుక శ్లోకంలో 3వ లైన్లో ఉందట. సూక్ష్మ కర్ణిక మధ్యస్థిత విద్యుదాది విభాషితం. ఆ 3వ పాదం అది. ఆ 3వ పాదంలో అట్టి ఎరుక శ్లోకంలోని మొదటి 3వ లైన్లో ఉంది. గురుపాదం పట్టుకుంటే శ్లోకంలోని 4వ లైన్లో వివరించిన విధంగా లేనెరుక లేకుండా పోతుంది. ఆ గురుపాదాన్ని పట్టుకుంటే 4వ పాదంలో వివరించినటువంటి
మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ భావంతో గురుపాదుకను పట్టుకున్న తర్వాత అది పోతుంది అని అర్థం. అన్ని శ్లోకాలు ఇలా అర్థం చేసుకుందాం అని అక్కడ చెప్పాడు. ఇక మొట్టమొదటి పదము ఈ 5వ శ్లోకంలో చెప్పిన మొట్టమొదటి పదం ఏంది? హృద్గతం. హృద్గతం అంటే ఇక దాని గురించి ఈ పేరాలో చెప్తున్నాడు. కాబట్టి అది మళ్ళా మొదటి నుంచి రేపు మొదలు పెట్టుకుందాం. సమయం సరిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మంగళం చెప్పండి. జై గురుదేవ. ధీర సంతత నిర్వికార నిర్మల నిర్విచార నిత్య నిరాకార అశరీరా సార విహీన సంసార విధూర అవికార నిర్విషయ ప్రచార నిరాధార మంగళము మంగళము సద్గురుదేవా మంగళము మంగళము పుట్టి గిట్టకయున్న ఎట్టి ద్వయరహితం వైనట్టి ద్వాదశి వస్తు గుట్టు దయబుట్టి అట్టే శిరమున చెయ్యి బెట్టి జన్మము కాడ ముట్ట ఎరుకను వీడగొట్టిన ప్రభురాయ మంగళము మంగళము సద్గురుదేవా మంగళము మంగళము కాల కాలము నొక్క లీల నిలచియుండి చాలా కల ఎరుకకు అవలయ్యే వేళ మూలములేక గుర్తెరిగే శరీరమే కాలములేదని కీలు తెలిపిన స్వామి మంగళము మంగళము సద్గురుదేవా మంగళము మంగళము ఎన్నడేమియునుగాకున్న బయలందెరుక ఉన్నదన్న మాట సున్న పరిపూర్ణమున్నది స్వప్నమందెన్నో దోచిన రీతి ఎన్నడీ జగము లేదన్న సద్గురు రాయా మంగళము మంగళము సద్గురుదేవా మంగళము మంగళము సాటి లేని కృపతోటి బయలును చూసి పాటి ఎరుకను గోట మీటి ధరమేటి కోటి లింగయ్యకు ఈ సూటి నెరిగించిన దీటులేరేల్చురి కోటేశ్వర ప్రభో మంగళము మంగళము సద్గురుదేవా మంగళము మంగళము మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. శ్రీ వివేకానంద బండారు సుబ్బయార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. గురు పరంపరముకు జై. గురు భక్త మండలికి జై. జై గురు. జై గురు. జై గురు అన్న. జై.